पड़। आज सकाळे इमानुएल प्रार्थना मंडली रे मोर वाक्य प्रस्तुत है जीवा बेल को मध्य प्रभु गोटे गोटे पद कहूले आउ मु बहुत स्ट्रगल करे काढी पारे मोर मन नथा पद पद आउ से माने आनंदित हेले सदिबा परे अरूपानंद पात्र भाई बहुत समय कथा है आमे ब्रह्मपुर थाई आलेक्स रो विषय आमे जानिनु आ से मद खाउतला बोली जानिनु जुबा बेलु मद खाउतला बोली आमे जानिनु किंतु आपण जाहो भाई आउ सिंह बाबू कहले केवल सी नहंती समस्त थिले भरपुर रे सेतले ये थिला बोले चेंगी थिला सेतले को सुनु कोन ना सेई स्वामी स्त्री नहंती आलेक्स आउ निकिता तार स्त्री मो झोटू 2 वर्ष साल मु जान नथिले से आश्चर्य हो आउ एई थरो 2 वर्ष तळे जाइथिलु आमे दी जण गोटे सभारे बसथिलु बोधे से दूरे ही बसथिला एथरो मु बुझी परलिनी आलेक्स साडे बसथि तार जजमा सेठी से आसी मो पाखरे बसिला आ सेठी मु भाबुथली ए प्रभु आ से उत्साहित होतला हम दीदी डाकिबी तांको ताले मु भाबुथली मु बड़ बोली पो गोटे छोटटा एल्विन ताना ए 2 वर्ष भितरे बहुत परिवर्तन आ मु आज को कहि देली तार आशीर्वाद थय जदि से ए प्रकार अनुसार चलिबो आ तांको मु से कथा कहि के आस्थिली तुमर जीवन बहुत यंग से माने छोट पिलाटी होते आपण आज्ञा जणा पडुना मु कहली सेति पे पूरा ऊपर धळाटा रखिछि नहीं तथापि जणा पडुना दिन पर माना जो माने भल पाई जांती ताकू जणा पड़े कहिबार उद्देश्य भय न करी गोड़ तले पड़ आ मु ताकू कहली सब जीवन रो सब एंगल सब विषय खोला खोली मते जदी पचारि दबो मु टिप्स बते दे आउ गोटे वर्ष भितर तमे केमिति आशीर्वाद पाइबो तुम परिवार ताको से आर्थिक अवस्था नो टिप्स बते दे सेटा मु कहि दे कोन आमे प्रार्थना करथुलु तार चाकरी नथिला बिचारा गोटे दुकान रे चाकरी कर सेमति बड़ चाकरी नै जेतिकी अर्थ उपार्जन करिबो संपूर्ण दशमांश तू जेमति व्यवहार करतु व्यवहार एठी सिना आपण माने एठी के आणुतंती से माने कोडी व्यवहार करबे से माने जोठी की जाउतंती सेठी देबे नचेत निजे व्यवहार करबे आमे जेमति व्यवहार करछु आउ जेतिकी पैसा उपार्जन करछु से उपार्जन रो 20-30 भाग बैंक रे संचय करिवो रखिबो असुविधा रे चलिबो तमे स्वामी स्त्री परिवार तेबे करि पारिबो नले पारिबो जमा पारिबो निश्चित से करिवे जदी करिवे आशीर्वाद देखिवे मु कहले आमे अछि तुम पछ कथा सुनिले आमे अछि तुम पछ बहुत हैंडसम से पिलाटी 2000 बहुत सुंदर आ सिंह बाबू कहले केवल से नहंती आजी अलग भाई सब बहुत कृतकृत होतिबे से बहुत भल पाती मनोज एवं मुनि मध्य जटनी रे आपण तांको घर को जानतु बोली से चाहउछथि बोले आमे तो जानिबो से पटे आसिल पछ देथन ना कि आपण को कहबा को भय करते से सबले मते कहन जे भाई टिका हम घर को आसंती मु जानि नेबे जाई जान नथिल से बोले वर्षे खंडे हो संपूर्ण पैरालिसिस एबे से सुस्थ होचंती वयस्क लोक दुकान करथिले बहुत पिला छुआ के नाही बहुत बयस हला आम परि बयस आ ताकर से माने उत्साहित होचंती देखिनु के मु कहली केइका को हमें देखिनु आया ना मते इच्छा होची मु ताकू आनिली ए माने हृदय भाई होचंती देखिना मुंडरे अछि माने केतेबेले प्रभु सुजोग करिवे कोन हो हमें जानि भय न करी गोड़ तळे पड़ प्रभु कहले माग तुम मान को दिया जीवो
କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବ। ମାଥ୍ୟୁ 7:7 ବୋଲେ ପଢ। ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ହଁ ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ହଁ ଦ୍ୱାରର ଦ୍ୱାର ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫିଟାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। କାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ମାଗିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ଚୋର ଡକାୟତ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ, ସେମାନେ ଚୋର ଡକାୟତ। ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 8 ପଦ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ। ଚୋର ଡକାୟତ। ତାପରେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଷ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମେଷ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚୋର ଏବଂ ଡକାୟତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଚୋର ଡକାୟତ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରେ ଅନେକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନେକ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର ଦଶା ଭୟଙ୍କର, କାରଣ ସେମାନେ ଚୋର ଏବଂ ଡକାୟତଙ୍କର ଚେଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମେଷ ମୋର ରୋଗ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚୋର ଡକାୟତ ନୁହନ୍ତି। ସିଧା ସିଧା ଦିନରେ କଥା କହିବେ, ରାତି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା କହିବେ ସାମ୍ନାରେ କହିବେ। ଚୋର ଡକାୟତ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ମାଗିବେ, କୁହାଯାଇଛି ମାଗ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଆଦୌ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଇ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛ। ଆଉ ଏମାନେ ନିରବ, ଓକିଲକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୋଲିସ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ହବ, ସେ ପ୍ରକାର ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଭୟ ନ କରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ। କାହିଁକି କହୁଛି, ଜଣେ ମା ଏ ପ୍ରକାର ମାଗିଲେ ଆସି ଭଲ ମାଟି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ବି ଭଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ ଆସ, ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ସେଇ ମା ଯିଏ କି ନିଜ ପୁଅ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଉ ଜଣକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଭଲ କଥା ସେ କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ମା ଜଣକ 20 ମାଥ୍ୟୁ, ହଁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦେବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମାତା ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘିନି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଆସି ପ୍ରଣାମ। ଆହା, ଯୋଉ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ଏମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି, ପିଲାମାନେ ବାପା ମା ଛାଡି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ମା ଆସିଛି। କି ସୁନ୍ଦର ମା, କେତେ ଉତ୍ତମ ମା ଜଣେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ବଡ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଲ ମାଛ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡି, ଦେବତୀଙ୍କୁ ଛାଡି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାର କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, ମାର ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛ ପଛେ କଣ ସବୁ ଚାଲିଗଲ ତମେ ଦେହ ଯାକ, ଆମେ ବୁଢାବୁଢୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମାଟି, ଭଲ ମାଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ପ୍ରକାର ମା ଜଣେ ତାର ପୁଅ ଦିଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା, କଣ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ମୋର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲିରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ମହାତ୍ମା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କଣ, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେ ପ୍ରକାର ବସନ୍ତି ଏହା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବାଁ ପାଖରେ ବସିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଟିକକ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।
प्रभु कौन कहले तुमे माने कोन मागुछ कौन मागुछ एते भलो माटा को प्रभु कहले तुमे कौन मागुछ यह जानू ना हो आ बहुत बेला अछि तमर पिला माने एबे सिना आसीचंती जीवनर शेष संध्या जल्दी चलिबे निश्चित से माने तमर मागुनी अनुसार किया से माकर मागुनी प्रभु पूर्ण कले नहीं तथास्तु कहले नहीं कारण हमर प्रभु मेष मानकु नेई जाइबा जानंती जो माने तांको स्वर सुनी सुनी जीवनर शेष संध्या जाय जिबे से माने स्वर्ग रे बाम डाहण रे बसिबे अन्य माने नुहंती सेथि पाई हमको अधिक सचेतन होबार अछि जागृत होबार अछि गोड़ तले पड़ भय न कर जने अध्यक्ष जीवन चल पथरे निजर परिवार रे प्रकार विषय हेछि से चली आसीछि आउ सर्व सम्मुख रे यीशुकर गोड़ तले पडुछि मार्क 5:22 एवं लूक 8:41 कोन लिखा जाउछि मार्क 5:22 रे लूक 8:41 रे जो मान पाउ आगे पढ सेतेबेले समाजक अध्यक्षक मध्यरु जाइरस नामक जने व्यक्ति आसी ताहाको देखि ताहाको चरण तळे पडिले लोक भर्ती अछंती आपण पढिबे जदी पूर्व एवं पर समाजक अध्यक्ष बहुत बड़ पदवी रे अछंती लोक माने तांको मुंडिया मारुचंती ये आसी यीशुଙ୍କ चरण तळे लोटी जाउचंती पडी जाउचंती कोन हेछि परिवार रे दुर्घटना हेछि तांकर झियोटी मृत प्राण आ माटी पुस्तक लिखा जायता ताकर झियो मरि गलानी आ से आसी यीशुଙ୍କ निकट रे डाक पकाउचंती समस्तक सामना रे यीशुकर पाद तळे पड़ी जाउछि गोड़ तळे सेथि पई भय करनी गोड़ तळे पड़ मु कहबे आउ जदि आपण देखिबे लोक माने कोन कहउचंती सेही 5 पर्व 35 पद सेही कथा कहउथबा समय समाजक अध्यक्षक घरु लोके आसी कहले आपनको झियोटी मरि गलानी से गुरु को काहे के गुरु को कष्ट समस्त प्रभु को गुरु बोली संबोधन करउचंती अध्यक्ष मध्य किंतु अध्यक्षटी नियर काम करछि सब लोकन को आगे आसी चरण छुई साला छाडू नाही हमको लाज लागे मुंडिया मारिबा लोक माने देखि दे लोक माने कोन कहिबे आमे करूना 92 मसिया रे चाकरी पाइली भुवनेश्वर रे विधानसभा मोर बापा से सही समय रे गले 93 मसिया रे मले से 92 मसिया 2 थर 3 थर जाइछंती मन पाखु तांको बस रे नै आसिले साइकिल रे आगे रे बसे की कारण पछरे कैरियर नथिला आउ दिने से मु जाउची तो जा बोले मु मुंडिया मार देबे संगे साथ स्टाफ सब टाउन या गांवलिया काहे के टिकट की छुट्टी अछि ना तांकोठु बेसी हैंडसम गांव जेछि कालिया मारे से नाही कि दांत से ना धळा नाही सो पान पे नालिया नाही एबे तुमे कोठी मु कोठी रे बाबू तुमे की प्रभु ना मुंडिया मार दो बाटरे घाटरे मान जहा को मुंडिया मारिछु से जेते भिड़ थाओ हमें जाई मुंडिया मार जहा को नमस्कार हेछु जेते गहली थाओ नमस्कार हेछु आ जहा को हेइनु जीवन रे केबे जेते कामे थाओ हमें हो हवा नहीं चांस नहीं तेला तेली नहीं आमर प्रभु सब किछि करि पारन आ ए लोकटी जेते मुंडिया बात आ लोक माने कहउचंती मरि गलाने आ गुरु को अध्यक्ष गुरु को आ कष्ट दियो नहीं सेतले प्रभु ता सुनंती सब आमे जगत रे जहा जहा करछु ताको गोड़ तळे पड़ी प्रभु सब देखंती एबे सिना से साक्षात रे नाहंती से सब देखंती किंतु से कोन कहले यीशु कोन कहले हां यीशु से कथा सुनी न सुनला परी न सुना व्याख्या चल किछ नहीं से किछ सुनले नहीं किंतु कान मूल रे अध्यक्ष को कहले गोड़ धरती पूरा पाखी पाखी अछि पूरा हां कोन कहले समाज गुरु अध्यक्ष को
କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଭୟ କର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କର କାରଣ ତୁମେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ଏ ଲୋକକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତମ ପିଲା ମରିଗଲା ସେଠି ଜମା ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ନା ପାଖରେ। ଯଦି ଦିଶୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ କଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଦିଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ମୋ ଆଶ୍ରୟ। ସେ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆସୁ ଆମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଖାଲି କଥାରେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। 18 ପର୍ବ 26 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସିକି ପଡିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହଁ କଣ ପାଇଁ ପଡିଲା? ଧାରୁଆ ହେଇଥିଲା, ଧାର ସୁଝି ପାରିବନି, ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସିକି ପଡିଛି। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଧାରୁଆ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବାକୁ ହବ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଉଧାର ଆଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର କୁହନ୍ତି କଣ ହବ କୁରକ ହବ ହଁ କି ନାହିଁ? ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ନିଲାମ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହବ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଇନା। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚୂନ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତମେ ଚୂନ ମାରୁଛ ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି। ପ୍ରଭୁ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ଦେଖେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ବଡ ହଇରାଣ ହବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ? ସେହି ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କିଛି ବିକ୍ରୟ କରି ପରିଶୋଧ କରି ତମର ଦିଅ। ନେଇଥିଲ ଧାର ସୁଝି ପାରିଲନି ସବୁ ବିକି ଦିଅ ଆଣିକି ପରିଶୋଧ କର। ଚାଲାକି ଚଳିବନି। ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକଉଛି। ତାପରେ କଣ ଦେଖ ସେହି ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହିବାକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ଭୟ କଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେନି କାଳେ କରିଦେବେ କି ଭୟ କଲା ଆଉ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡିଲା। ହଁ ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ସବୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ। ଆଉ ଦୟାବାନ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସଦୟ ହେଇ ଦୟାବାନ ହେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲାଣି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଋଣ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଯା ରେ ବାବା ଯା। 3 କୋଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଏଇ ଦାସ କୁ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ ଇଏ ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ କାରାଗାରରେ ପକାଅ। କେତେ ପଦ? 34 ପଦ। କଣ ଲେଖା ଗଲା? କାହିଁକି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ? ତାକୁ ତ ଋଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ତ ସଦୟ କଲେ ଦୟା ଭାବ ଦେଖେଇଲେ। ସେ ସୁଝି ପାରିବନି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର ଜମି ଜମା ବିକ୍ରି କଲେ ବି ହବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ କ୍ରୋଧ କଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଖାଲି କ୍ରୋଧ କଲେ। କ୍ରୋଧ କରି କଣ କହିଲେ? ସମସ୍ତ ଋଣ ଗୋଟି ଗୋଟି ପରିଶୋଧ ଯେତିକି ନେଇଥିଲେ ସୁଧ ତାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବଡା ପିଠ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବେନି ନା। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତମେ ବାତରାମି ଖତରାମି କରିବ। ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଚାଲିବ, ପ୍ରଚାର କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ପରିବାରରେ ଚାଲିବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାରାଗାରରେ ପକେଇଦେଲେ। ପିଟି ପିଟି ଜେଲରେ ପକେଇଦେଲେ। କାହିଁକି? ତା ଉପରକୁ ଟିକେ ପଡ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଲୋକଟି ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ତାର ସହଦାସ ମାନେ ଆସି ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲ, ସଦୟ ହେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟି ନା ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ତାକୁ କାରାଗାରରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ପଡିଯିବ ସେଟା। ସେଥିରେ ତାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ତୁ ମୋତେ ବିନତି କରିବାରୁ ମୁଁ ତ 50 ଟଙ୍କା ଯେ ଋଣ କରିଥିଲା ତାକୁ କାରାଗାରରେ ଯେ ପକେଇଲା ସେ କଥାକୁ ସେଇ ସହଦାସ ମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଓ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜଣାଇଲେ। ସେଥିରେ ତାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ ତୁ
ତୁ ମତେ ବିନତି କରିବାରୁ ମୁଁ ତୁ ମତେ ବିନତି କରିବାରୁ ମୁଁ ତୋର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ଯେରୂପେ ମୁଁ ଯେରୂପ କରିଥିଲି ତୋ ଠାରୁ ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତାକୁ ତୋର ଛାଡ଼ିଦେବାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏତେ ଦୟାବାନ ଆଉ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ମଧ୍ୟ। କାହା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଚାଲାକି କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥାଏ। ତାଙ୍କର ସହଦାସ 3 କୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ, 50 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ହଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ପର୍ବ। ସବୁ 18 ପର୍ବଟି ପଢିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ। ମନୋଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲଭାବ, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଭୁଲଭାବ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାନ୍ତି, ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର। ଆଜି ବର୍ଷା ଚାହିଁ ପକେଇଲା, ତମେ ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ଭାଷା କହୁନଥିଲେ, ଏବେ କଣ ବାହାର କରିଦଉଛ? ବୋଲି ତମକୁ ଦରକାର ହଉଛି ଏଗୁଡାକ। ଯଦି ବା ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ ଏଗୁଡାକ ନ କହିବାକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ଏତେ ବିରକ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ, ଯା ପକା ପିଟ ତାକୁ, ଆଗେ ମାର, ପିଟ ତାକୁ, ପିଟି ପିଟି ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ସେ ସୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଥିବେ। ଆପଣ ମୁଁ ମାଗ ଦିଆଯିବ କହିଛୁ ମାନେ ଖାମଖିଆରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଡ଼ି ଚିପି ଦେବୁ। 8-10 ଦିନରେ ଗୋଟେ ପଇସା ନ ଦେଇକି ଆସେ, ଏବେ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବି ତାକୁ 900 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଇଲି, କାହିଁକି? ଚିପି ଦେବୁ, ମରିଯାଉ, ନ ଖାଇବି, କଣ ହେଇଗଲା? କଥା ମାନିଲେ, ବୁଝିଲେ, ନିଅ, ଆହୁରି ପକେଟରେ ରହିବ, ପାଖରେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଭୟ ନ କରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁ। ଆଉ ଭୟ କରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡି ଚାଲାକି କଲେ, ଖାମଖିଆଲି ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସଦୟ ହେବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ମିଟିଂକୁ ଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ସେଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ସଭାର ଆୟୋଜକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଇମନ ସିଂ ସେ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କରିବା। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଯେତେ ଜଣ ଆସିବେ ସେତେ ଜଣ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ବିରକ୍ତ ହେଲି ମନେ ମନେ, ଏ କେମିତି ହବ? ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଗଲୁନି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହି ଦିଆଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରି ହୋ, ରାତି 4ଟା-5ଟାରୁ ବାହାର। ସେମାନେ ଯଦି ନ ଆସିବେ, ବାଟରେ ରହିବେ, ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଲେଖ ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମନା କରିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ମନା କରିନି। କଣ ମନ ହେଲା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ଫୋନ କରିଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ନା ଭାଇ, ଆମେ ଚିଲିକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ବାଲୁଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ କହିଲେ ହବ 10ଟା ବେଳେ। 10ଟା ବେଳେ ସେତେବେଳକୁ କ୍ୟାଟରିଂ ମନା। ମୁଁ କହିଲି ଲଗାନ୍ତୁ ତାକୁ, ଲଗାନ୍ତୁ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମନା କଲେ, ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲି। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ତମେ ଯଦି ନିଆଁ ଜଳେଇବ ତମ ଚୁଲିରେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିବୁ, ଆଉ ହେଇପାରିବନି ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସବୁ ଦେବେ ନା। ଆସିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ 3-4 ଜଣ ତା ଭିତରେ କବିତା ଅଛି। କଣ କରୁଛ? ନା ଡାଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଝାଇଁ ଝାଇଁ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଏମାନେ କଣ ରାନ୍ଧିକି ଦେବେ? ଡ୍ରାଇଭରଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତାକୁ ନିକୁଞ୍ଜ ଡାକନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ତାର ଭଲ ନା। ମୁଁ ଲାଇନରେ ବାବା ଟିକେ ଯିବା, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯା। ନା ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଟିରେ ବସନ୍ତୁ। ବସ। କହିଲେ ଟିକେ ମିଠା ନେଇ ଆସିବା। ଖାଇଲୁ ପେଟେ ଜଳଖିଆ, ଦେଖିଲି ସବୁଆଡେ ସବୁ ଚାଲିଛି ତ ମିଠା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି। ତା ବାଟରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହ, ରୋଷେଇଆ ଗୋଟେ ମିଳିବ କି? ସେ ସବୁ ଲଗେଇଲେ, ସବୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଫନ୍ ଲଗେଇଲେ ସବୁ,
ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତ ପରିବାରରେ କିଏ ଅଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ପଚା, ସେ ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ଖାଲି ଚିକେନଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ସେ ପଚାରିଲା ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ ମଗା। କେବଳ 3ଟା ଜାଗାରେ 9ଟା 10ଟା ଆଇଟମ ହେଲା। ଠିକ 1:15ରେ ସରିଲା। ସେ ପିଲାଟି ଅବଶ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବାବୁ, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ଲିଜ। ସେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ସବୁ ମିଶିକି ଠିକ ସମୟରେ, ଅବଶ୍ୟ ମତେ ଟିକେ ଓହୋ ଯିବା ଆସିବା ଝାଳ ଏପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡାକିଦେଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆସି ମାକଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦିତ ହେଲେ, ଶୈତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ଭୟ ନ କର, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼। କେତେ ଥର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ, ଯାଇପାରିବ। ଆଉ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ? ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଲେ ଭାଇ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜନ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା, 50-55 ଜଣ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କଲେ, ଆହୁରି ବଳିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହଉ। ଭୟ କରନି କୌଣସି ବିଷୟରେ, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ମୋର କୂଳ ପାଉନି, କୁଆଡେ କଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜଣକୁ ନା, ଆଦିତ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁ ବିଷୟ କଥା ପଇସା ନ ନେଇକି ସେ ନେଇ ଆସିଲା। ଲୋକ ତ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି ଦେବେ କହିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ନେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ବୁଝି ନେଇଛି, ଠୋରି ନେଇଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କରି, ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସୁ, ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବା। ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର, ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆଜି ଅନେକ ପଇସା ସେଠାରେ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖାଇବାକୁ ହୋଟେଲରେ ସବୁ ଦେଲେ 2000-3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପରିବାରରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେପରି ସବୁ ଲୋକ ଆଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ ନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଖାପାଖି ଥିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ